اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب باطل قوتیں اپنے زور بازو سے مسلمانوں کو زیر کرنے میں ناکام رہیں تو وہاں غداری کے بیج بو کر ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک غدار 100 دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دشمن اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، جبکہ غدار ایک ایسا منافق ہے جو اپنے ظاہر اور باطن میں تضاد رکھتا ہے اور موقع ملتے ہی غیر متوقع حملہ کر دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے 10 غداروں کا ذکر کریں گے۔ ایسے غدار جن میں سے کچھ نے اپنا ایمان سونے کے لیے بیچا، کچھ کو اقتدار کی ہوس لے ڈوبی اور کچھ اپنے نام نہاد انتقام کے باعث اپنے نفس کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور باقی کے غدار اس ویڈیو میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اردو گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ارطغرل غازی پر دلچسپ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ نمبر 10، کوچابش۔ کوچابش دودورگا قبیلے کا ایک سپاہی تھا جو منگول سپہ سالار نویان کو قبیلے کی خفیہ خبریں پہنچایا کرتا تھا۔ دوسرے سیزن میں جب ارطغرل منگولوں کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو کائی اور دودورگا قبائل مشترکہ طور پر ارطغرل کی تلاش کرتے ہیں اور کوچابش ارطغرل کو دیکھ کر بھی اپنے سپاہیوں کو آگاہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ منگول سپاہیوں کے نشانات تک مٹا دیتا ہے تاکہ ان تک رسائی ممکن نہ ہو پائے۔ ارطغرل کی واپسی کے بعد وہ نویان کو ہر خبر سے آگاہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں قبیلے اکثر مشکل صورتحال سے دوچار رہتے ہیں۔ دودورگا قبیلے کا سردار تیمور کوچابش پر مکمل اعتماد رکھتا تھا، لیکن آخر اس سے بھی کوچابش کی غداری کا علم اس وقت ہو جاتا ہے جب کوچابش ایک جال میں اپنے سردار اور سپاہیوں کو پھنسا کر نویان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کوچابش قبیلے واپس جا کر تیمور کے قتل کا الزام ارطغرل پر ڈال کر اپنے قبیلے کے لوگوں اور سپاہیوں کو ارطغرل سے انتقام کے لیے اکسا رہا ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس کا سر ارطغرل کے ہاتھوں قلم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، باتوحان۔ ایک سپاہی کی شخصیت اپنے کمانڈر کی عکاس ہوتی ہے اور باتوحان پر بھی اپنے سردار اوریال کی شخصیت کی گہری چھاپ موجود تھی۔ جب اورال اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے باتوحان کو ارطغرل کے سپاہیوں کو شہید کرنے کے الزام میں پھنسانا چاہتا ہے تو باتوحان قبیلے سے فرار ہو کر ایک غار میں پناہ لے لیتا ہے اور بازنطینی کمانڈر سے سونا لے کر ایک سازش کے تحت چاودار قبیلے کے کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اس کا مقصد آلیار اور اورال کو قتل کر کے قبیلے کا سردار بننا تھا۔ اسی اثناء میں وہ اسلحان خاتون کو بھی اغوا کر لیتا ہے اور ایک منصوبہ بندی کے تحت اورال اور آلیار کو اسلحان کی بازیابی کے لیے ایک مقام پر بلاتا ہے اور گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل عین وقت پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر انہیں بچا لیتا ہے اور باتوحان اپنی حسرتوں اور سازشوں کو اپنے دل میں لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ نمبر 8، عالیہ خاتون۔ غداری کی کئی اقسام ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اس قدر سیاہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی غداری کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ عالیہ خاتون کا کردار بھی ایسا ہی شرمناک ہے جو اپنے شوہر، اپنے سوتیلے بیٹے، اپنی روایات اور انصاف تک سے غداری کے مرتکب پائی گئی۔ دودورگا قبیلے کی یہ خاتون ایک ایسی مکڑی کی مانند تھی جس کا کام محض سازشوں کے جال بننا تھا۔ اپنے شوہر کو اپنے ہی ہاتھوں زہر دینے کے بعد اپنے بھائی کے اقتدار کا راستہ صاف کرنے کے لیے یہ ارطغرل کی جان کے در پہ تھی کہ اسی دوران اس کے راز افشا ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے ہی بنے جالوں میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ نمبر 7، اچار بے۔ غداری کی نوعیت غدار کی حیثیت کے مطابق بڑی ہو جاتی ہے اور کچھ ایسا ہی معاملہ ہے چاودار قبیلے کے اس سردار اچار بے کا، جو اپنی روایات اور قبیلے کی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال کر اورال کے لیے سرداری کی راہ ہموار کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے قبیلے کے سردار آلیار کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی میں بھی اورال کے شانہ بشانہ ہوتا ہے۔ اس سردار کی شخصیت کی پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی سگی بیٹی گنیالی کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنے سے گریز نہ کیا۔ دندار بے کی گنیالی سے محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ دندار اور دوان ایک خاص مقصد کے لیے کونیا جائیں گے اور یہ بات بازنطینی کمانڈر وسیلیوس تک پہنچا کر راستے میں دوان کو شہید کروا دیتا ہے اور دندار کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو حق پر چلنے والوں کو سرخرو کرتا ہے وہ اچار بے اور اس کی بیٹی کی چالوں کو انہی پر الٹ دیتا ہے اور دوان کا بدلہ لینے کے لیے انہیں کائی قبیلے میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ماریا خاتون۔
کہتے ہیں सांप अपनी फितरत नहीं बदलता और ये बात ऐसे इंसानों पर भी लागू होती है जिनकी फितरत में जहर भरा हो। कराचाइसर किला फतह होने के बाद मारिया खातून जो कि आरिस की गुलाम थी और जिसने गुंदुज की बाजियाबी में अर्तुगरुल की मदद की थी, उसे आर्तुग बे से शादी की पेशकश की जाती है जिसे वो बारिज़ाओ बखुशी कबूल कर लेती है और फिर अहम मालूमात दुश्मनों को फराहम करना शुरू कर देती है। करीब था कि ये मालूमात हानली बाजार और कराचाइसर हिसार से अर्तुगरुल को महरूम कर देती। आर्तुग बे ने मारिया की गद्दारी तुर्गुत और बमसी के साथ मिलकर फाश कर दी और दुश्मन को भी एक कारी ज़रब लगाई और मारिया को जिंदान में डाल दिया गया। नंबर 5, महरदीन। साजिशों और गद्दारी की जड़ें कितनी मजबूत हैं और कितनी दूर तक फैली हुई हैं, इस बात का इदराक ड्रामे में इस किरदार की एंट्री के बाद होता है। एक अरसे तक महल में अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाला ये शैतान सिफ्त आदमी ददोरगा कबीले में आते ही अपने शैतानी खेल शुरू कर देता है और अपने मकासद की तकमील के लिए अपनी बहन आलिया खातून और बेटी गुंचागुल खातून को भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करता। यही वो किरदार है जो हमें सबसे पहले अमीर सादुद्दीन से मुतारिफ करवाता है। अमीर सादुद्दीन अपने मकरूह खेल में इस खिलाड़ी को काफ़ी देर तक इस्तेमाल करने का ख्वाहां था, लेकिन जो ही महरदीन के स्याह करतूत साबित होते हैं, अर्तुगरुल अमीर सादुद्दीन की मौजूदगी में महरदीन का सर कलम कर देता है। नंबर 4, ओराल। ओराल एक ऐसी तंग गली का मुसाफिर था जिसके अतराफ में 2 बुलंद दीवारें थीं। एक दीवार इंतकाम की और दूसरी इक्तदार की। इन दीवारों से टपकती वहशत और हवस ने ओराल को इंसानी औसाफ भुला दिए और वो हर उस इंसान के खिलाफ होता चला गया जो इंसाफ और हक का अलम बुलंद करने का अज़्म लिए आगे बढ़ रहा था। चाबदार कबीले के सरदार का बड़ा बेटा होने की वजह से सरदारी को ये अपना हक समझता था और अर्तुगरुल की कामयाबी और मकबूलियत से हसद खाकर उसने अर्तुगरुल के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश भी की और मुंह की खाई। एक मुकाम पर यह कबीला बदर हुआ और कराचाइसर हिसार में पनाह ली और अपने ही लोगों और कबीले के खिलाफ हिकमत अमली तैयार करके कबीले पर हमला करके कब्जा कर लिया। उसका इरादा अपने भाई आलियार को कत्ल करने का था और साथ ही अर्तुगरुल से इंतकाम लेने का, लेकिन हसरतों की सेज पर ये अपने ही कबीले में अपने ही लोगों के सामने एक ऐसी मौत का शिकार हुआ जो हर गद्दार और हवस परस्त के लिए सबक थी। नंबर 3, कुर्दोगलो। सुलेमान शाह का ये मुंह बोला भाई अपने दिल में इक्तदार की देरीना ख्वाहिश रखता था और सरदारी की निशिस्त हासिल करने के लिए हर हद तक जाता था। खा बात हो दुश्मनों से गठजोड़ की या कबीले के अंदर साजिशों की, कुर्दोगलो इबलीस को खुश करने में हर जगह पेश नजर आता। सुलेमान शाह जब इंतहाई अलील हालत में होते हैं तो ये उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश करता है और अपने तमाम मंसूबों के नाकाम होने पर अपना आखिरी दाव खेलकर कबीले पर कब्जा करके सुलेमान शाह और उनके कुंबे को कबीला बदर कर देता है। लेकिन वो ज़ात जो अपनी महबूब बंदों को तनहा नहीं छोड़ती, वो इस नाजुक लम्हे में सुलेमान शाह और उनके ख़ानदान को गैब से अपनी मदद भेजकर बचा लेता है और कुर्दोगलो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाता है। नंबर 2, महापरी खातून। अगरचे ये किरदार मुख्तसर वक्त के लिए ही ड्रामे में पेश किया गया, लेकिन उसकी गद्दारी की नौयत इतनी संगीन थी जो पूरे आलम इस्लाम को खतरे से दोचार कर सकती थी। सुल्तान अलाउद्दीन की ये बेगम अपने बेटे गियासुद्दीन को सुल्तान का जानशीन देखना चाहती थी, लेकिन सुल्तान एक ख़ास हिकमत के तहत दूसरी बीवी से होने वाले छोटे बेटे अरसलान को अपना जानशीन मुकर्रर करने की बात करता है तो महापरी खातून अपने ही शोहर के खिलाफ मौत की सेज सजाने की साजिश चंद दीगर गद्दारों के साथ मिलकर बुनती है और उसका तमाम तर इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर डाल दिया जाता है। ताहम इब्नुल अरबी की मुदाखलत और दलाइल पर गियासुद्दीन अर्तुगरुल को रिहा कर देता है और अपनी माँ को हुकूमती मामलात में दखलंदाजी से रोककर एक कमरे तक महदूद कर देता है। महापरी अगरचे अपने बेटे को सुल्तान बनाने के मकसद में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन अपने इन मकासद को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा पाती जिनके ख्वाब उसने देख रखे थे। नंबर 1, अमीर सादुद्दीन कोपिक। इस पूरे सीरियल के अंदर हर साजिश के पीछे कहीं ना कहीं इस मकरूह इंसान का किरदार रहा है।
लोगों को अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करने का जो फन इस शातिर इंसान के पास था वो शायद ही किसी के पास हो। अतुल और कॉपिक के दरमियान अदावत देखने से ताल्लुक रखती है। हम इस हवाले से जल्द ही तफसील में एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कॉपिक की गद्दारी को तफसील से बयान किया जाएगा और अतुल की जानिब से उसकी चालों को नाकाम बनाने की दिलचस्प रुदात भी बयान की जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमीर सादुद्दीन कॉपिक जितना बड़ा गद्दार पूरे सीरियल में और कोई नहीं। दोस्तों, अलबासित, नासिर, बहादुर बे और दीगर चंद गद्दारों की फहरिस्त भी तैयार है जिस पर आपको जल्द वीडियो मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान